अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, 20 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20 5 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ मैं क्या यार मेरे को तो समझ लग जाए कोई। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं सी, कहते यार ये 5000 कटना कड़ा औखा काम है, कट लो चलो इकट्ठे पैसे आने सारा सिस्टम। अच्छा, मैं अज ना थोड़ा जिहा कमेटी की वंड कटनी चाह रहा। साडे अमूमन जिहड़ा साडे जैसा जिहड़ा कोई गरीब तबका है, लोअर मिडल क्लास तबका है, वो कमेटियां उन्हां दी जिंदगी दे विच बड़ा अहम रोल अदा करदियां ने, बड़ा अहम किरदार अदा करदियां। बस कई लोग ने जिन्हों ने मतलब सेविंग का एक बेहतरीन समझ लो कि निज़ाम बनाया कमेटी की सूरत हुण कल्ला बंदा उस तरह ना तो उन्नी चाहत दे नाल या उन्ने एग्रैशन दे नाल वो सेविंग कर सकता है जब तक कि कोई भी डिसिपलिन एक ना। कमेटी एक बेसिकली डिसिपलिन का ही ना है कि एक डिसिपलिन तुहाडा बन जाता है, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਈਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾਪਨ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन हुण मेरा थोड़ा जिहा ना इस दे बारे विचार बदल गया। मेरा मनना है कि जिन्ने भी लोग ने ना कमेटियां नाल तुसी अपनी लोड़ ते पूरी कर सकते, अगे नहीं वध सकते। ते मैं अजकल फोकस्ड हाँ इस चीज़ नूं टारगेट करदा कि नहीं यार देखो जिंदगी दे विच तुहानूं ना अगे वधन दे राह लभणे चाहीदे ने, सिर्फ लोड़ पूरी करना जिहड़ा ना वो काफ़ी नहीं। लोड़ां ते पूरियां हो ही जांदियां ने औखियां सौखियां हो के जिस तरह मामला हो। सो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिहदे नाल असीं अगे वध सकीए। अब हुण अगे वधन तो मुराद की है कि कम से कम कोई एक लैवल ते ऐसा आए, एक वक्त एक वेला ते ऐसा आए कि जो तुसीं कहो कि यार हुण मैनूं टेंशन कोई नहीं है, हुण मैं जिधर दिल करेगा ना जिस टाइम दिल करेगा मैं जा भी सकदा हूँ, ते जिदों चाहां मैं मिल भी सकदा, और जिस टाइम चाहां जो मैं चाहां मैं वो खा भी सकदा। यानी कि बेसिक चीज़ां ने ना कि तुसीं सफ़र करना चाहो, तुहाडा दिल करे तुसीं सफ़र कर सको, तुसीं कोई चीज़ अच्छी खाना चाहो, तुहाडा दिल करे तुसीं खा सको, तुसीं अच्छा कोई चीज़ पहनना चाहो, तुहाडा दिल मने ते ये हुण वो बेसिक चीज़ां ने मैं जिन्हां दी गल कर रहा। लेकिन साडे अल्लाह जानदा जे कि साडा जिहड़ा मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास तबका है या गरीब तबका है, वो इन्हां चीज़ां दे हवाले नाल भी लंबी चौड़ी प्लैनिंग करके ते फिर वो बेचारा जिहड़ा ना सर्वाइव कर रहा। मसलन कि कपड़ा लेना ना तो वो सोचन लग पेगा कि अच्छा यार हुण ऐ वेला आएगा ना तो फिर असीं कपड़े लवांगे, कोई ईद आंदी है तो वेखदे आं या कोई शादी आंदी है तो वेखदे आं। यानी बावजह मजबूरी वो कपड़े लैंदा, खुशी दे नाल कपड़े भी नहीं लैंदा। ठीक है। इसे तरह अगर अच्छा खाना खाने का दिल करता है, कोई मतलब दिल कर रहा है, मौसम बन गया अच्छा जी अज यह होना चाहिए होना, लेकिन वो अपने मन नूं समझा लैंदा कि यार है जिहड़ा 500 700 1000 1500 रुपया लाना ना चल मेरे किसी होर लोड़ है औखे वेले वास्ते काम आ जाएगा, वो अपने खाण के उत्ते भी कंप्रोमाइज़ कर। ठीक है। इसे तरीके दे नाल ही ट्रैवल की गल कर लो तो अगर उन्हें कितने बहुत जरूरी भी जाना होएगा ना, ईवन कई दफा ऐसा भी होंदा है कि उन्हें किसी को मिलना है ना, बहुत जरूरी मिलना है, लेकिन उसके बावजूद फील करता कि यार अगर मैं उत्थे जाना ना तो ये मुलाकात दे विच कम से कम मेरे इन्ना पैसे जिहड़े ने ना वो लग जाने, ते वो भी सोचन लग पैंदा कि यार किस तरह। सो ए बेसिकली इस नूं असीं ये नहीं कहंदे कि जी ये वो फाइनैंशियली वो बंदा कंप्रैस्ड है, वो इन्ना क मजबूर है कि वो मतलब मजबूरी च अपनी जिंदगी जी रहा है, गुजर रही है, बस वो जीण दा उन्होंने समझ लो कि वो नहीं चस नहीं आ रही। ते मैं गल कमेटी चों ही दूसरे पासे आवांगा। कमेटी पाओ यार, ठीक है, गल चो गल निकली, कमेटी पाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुण ना एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि जिहड़ी तरक्की वाली कमेटी होए, जिहड़ी तुहाडी फाइनैंशियल फ्रीडम वाली कमेटी होए, जिहड़ी ऐसी कमेटी होए कि जिहड़े पाण तो बाद दे विच ना कम से कम तुसीं एक कदम, ज़्यादा नहीं तो एक कदम तुसीं ये कहो कि हाँ यार मैं जिहड़ा साल पहला सा ना
20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਜੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹੀ 5000 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਇਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਅੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ 1 ਅੰਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮੁਰਗੇ 5000 ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲਸਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਰੋ ਕੀ, 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਆਟੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਵਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਤੋਂ 20 ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ 20 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 15 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਖੇਤ ਖੂਦ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੁਗ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਆਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਂਡਾ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 300 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 9000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਸਲੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 30-40 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 5000, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਦਾ 80,000 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1.5 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਉਹ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਓ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ